IPMAT IIM സീരീസിൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ IIM ആയ IIM ജമ്മുവിനെ പറ്റിയാണ്. Jammu is the largest city in the Jammu division and the winter capital of the state of Jammu and Kashmir, situated on the banks of the Tavi River. By railway, Jammu is a very well connected city and closest railway station in the പറയുന്നത് Jammu Taviയാണ് and it is just 15 minutes away from the IIM Jammu campus. ഇനി ബൈ എയർ ആണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് അല്ല, എല്ലാം കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡയറക്റ്റ് ഫ്ലൈറ്റ്സ് ഫ്രം ശ്രീനഗർ, ഡൽഹി, അമൃത്സർ, ചണ്ഡീഗർ, മുംബൈ, ബാംഗ്ലൂരു എക്സെട്ര. ആൻഡ് ക്ലോസസ്റ്റ് എയർപോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ജമ്മു സിറ്റി എയർപോർട്ട് ആണ്. ആൻഡ് ദി IIM ജമ്മു ക്യാമ്പസ് ഇസ് ജസ്റ്റ് 20 minutes away, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 kilometers away from the Jammu city airports. So to begin with, let's first of all understand why study in IIM Jammu. So IIM Jammu ഒരു ന്യൂ ജനറേഷൻ IIM ആണ്, വളരെ റീസെന്റ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു IIM ആണ്. And it was set up in 2016. So despite being a new generation IIM Jammu also follows a very rigorous curriculum like the other IIMs. അപ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് they follow a series of they follow the Harvard case study pedagogy of teaching. Then they also have excellent academic projects. And they also have, like other IIMs, they also have class presentation and group projects. So here also, ivare IIMs in the main highlight in the പറയുന്നത് academics മാത്രമല്ല, they provide a very immersive learning experience. And IIM Jammu in the extra highlight in the പറയുന്നത് they don't just teach the traditional or conventional topics. They also cover a series of contemporary skills. Such as data analytics, digital marketing, and then അതുപോലെ തന്നെ ഒരു holistic developmental തന്നെ leadership through literature, soft skills, ഇതെല്ലാം IIM ജമ്മുവിന്റെ കരിക്കുലത്തിന്റെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളാണ്. ഇനി let us see in detail how IPM at IIM Jammu is different from other IIMs. IIM ജമ്മുവിലെ IPMന്റെ പ്രോഗ്രാം സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് more or less വളരെ സിമിലർ ആണ് to the other IIMs we have already covered. So it is a 5-year residential integrated program. And ഇവിടെയും നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ it is ഭയങ്കര ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മൾട്ടി ഡിസിപ്ലിനറി പ്രോഗ്രാം ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ they follow a blend of science, social science and management courses. And IIM ജമ്മുവിന്റെ ഈ ഒരു IPM പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് എയിം എന്ന് പറയുന്നത് it is to integrate management education with STEM, അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ്, ടെക്നോളജി, എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്സ്. ഇതിനെയും മാനേജ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസും മാനേജ്മെന്റ് എഡ്യൂക്കേഷന്റെയും ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഈ IIM ജമ്മുവിലെ IPM പ്രോഗ്രാം കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. So ഇതുവരെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്ത IIMsൽ we saw that they all follow a semester, ഒരു trimester system ആണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടലി they have 15 semesters, 3 semester in each year. പക്ഷേ ഇവിടെ IIM ജമ്മുവില് first 3 yearsൽ you just have the normal semester system. അതായത് ഒരു കൊല്ലം 2 സെമസ്റ്റർ എന്ന് വെച്ചാണ് ആദ്യത്തെ 3 yearsൽ IIM ജമ്മുവിന്റെ IPM പ്രോഗ്രാമിൽ. ആൻഡ് ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് 2 years, അതായത് ലാസ്റ്റ് 2 PGP അല്ലെങ്കിൽ MBA പ്രോഗ്രാമിനാണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ട്രൈമെസ്റ്റർ, അതായത് ഒരു കൊല്ലം 3 terms with 3 months each. And as usual, എല്ലാ IIMsലെ IPM പ്രോഗ്രാംസ് പോലെ at the end of 3rd year, the student can choose a sector specific specialization. അതായത് ഇവർ PGP അല്ലെങ്കിൽ MBA സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഇവർക്ക് 3 yearsന് ശേഷം ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്കിനി ഈ കോഴ്സസ് ഓഫേർഡ് എന്ന് നോക്കാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഓരോ കൊല്ലം 2 സെമസ്റ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ടോട്ടൽ യു ഹാവ് 6 semesters ലൈക്ക് എനി അതർ BA പ്രോഗ്രാം ഇൻ ദ കൺട്രി. അപ്പോ സെമസ്റ്റർ 1ല് എന്തൊക്കെയാണ് കോഴ്സസ് ഉള്ളത്? യു ഹാവ് എക്കണോമിക്സ്, അക്കൗണ്ടൻസി, ബിസിനസ്, മാത്തമാറ്റിക്സ്. ദെൻ യു ഹാവ് സോഷ്യൽ സയൻസസ് ഓൾസോ. യു ഹാവ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു സോഷ്യോളജി, ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി. Then you have papers like happiness and mental wellness, etc. In semester 2 will again you have your accounting and finance അല്ലെങ്കിൽ business courses. അതിന്റെ കൂടെ you also have introduction to psychology and then performing arts, then you have business communication, etc. Semester like second year semester 3 also you have a blend of topics, and it's not just in the business studies മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ management courses മാത്രം. You have everything, a little bit of everything എന്ന് പറയാം. So you have Indian and global economy, and then Indian and world geography. Then ഇവിടെ you have the contemporary skills, അതായത് introduction to data analytics ഉണ്ട്. Then here you also have a foreign language.
And any semester 4 പോവാണെങ്കിലും you have Indian polity, digital culture, then the usual financial system, business research method, etc. And third year also you have ഭയങ്കര different ആയിട്ടുള്ള courses such as industrial relation and labor laws, new venture planning, organizational behavior. Here again you have a foreign language. And then in semester 6 finally you have a series of electives in a listum ഇവര് പ്രോസ്പെക്ടസിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് 3 ഇയേഴ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കോഴ്സസിന്റെ ഒരു ബേസിക് ഔട്ട്ലൈൻ. ഇതാണ്. ഇത് ഓരോ കൊല്ലത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ കോഴ്സസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ ഈ കൊല്ലം ഇവർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന കോഴ്സസ് ഇതൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തേർഡ് ഇയറിൽ അതായത് ലാസ്റ്റ് സെമസ്റ്ററിൽ കുറെ എലക്ടീവ്സിന്റെ ഓപ്ഷൻ കണ്ടിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള എലക്ടീവ് കോഴ്സസ്. നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിംഗിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം, എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ HR അല്ലെങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ടിങ്, IT സിസ്റ്റംസ്, പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ, സപ്ലൈ ചെയിൻ, ഇതിലുള്ള ഏത് ഇത് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എലക്ടീവ്സ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാം. So you can choose up to 5 electives in the last semester. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻസ്. IIM Jammu also provides a very immersive learning experience. So at the end of the first year, you have a boot camp at Ladakh. And then at the end of third semester, you have a social internship. Then you have a corporate internship at the end of fourth year. And you also have an international exchange program. അപ്പോൾ ഇവര് മിക്ക IIMs എല്ലാം ഒരു ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ പാർട്ട്ണർഷിപ്സ് ഉള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ IIM ജമ്മു ഏതൊക്കെ ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻസ് ആണോ, ഏതൊക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ആണ് കൊളാബറേഷൻ ഉള്ളത്, ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് നിങ്ങൾ തേർഡ് ഇയറിൽ പോയി പഠിക്കാവുന്നതാണ്. ബാക്കി IIMസിലെ IPM പ്രോഗ്രാമിൽ യു ഓൺലി ഗെറ്റ് ഒരു എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ. അതായത് ഇഫ് യു കംപ്ലീറ്റ് ഓൾ ദ 3 years you get your bachelor's, and അതിനുശേഷം if you complete the PGP അല്ലെങ്കിൽ MBA program you get the MBA degree as well. പക്ഷേ IIM ജമ്മുവിലെ IPM പ്രോഗ്രാമിൽ you don't just get one exit but you get 3 exit options. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഇയറിന് ശേഷം if you voluntarily exit the program you get a certificate in basics of management. ഇനിയിപ്പോ സെക്കൻഡ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ 2 yearsന് ശേഷമാണ് if you are voluntarily exiting, then you get an advanced certificate in management. And finally, if you successfully complete all the 3 years, then you get the BBA അല്ലെങ്കിൽ bachelor's degree. ഇപ്പോൾ IIM ജമ്മുവിലെ IPM ബാച്ച് ഈ കൊല്ലം മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് IPM സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഫൈനൽ പ്ലേസ്മെന്റിന്റെ റെക്കോർഡ്സ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. ഇപ്പൊ പുതിയ ബാച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുവരെ IIM ജമ്മുവിലെ PGP അല്ലെങ്കിൽ MBA സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പ്ലേസ്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ PGP സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ഈ ഫൈനൽ പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും IPMന്റെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെയും ഏകദേശം വരെ. ബിക്കോസ് ദ ലാസ്റ്റ് 2 years in an IPM പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറയുന്നതും സാധാ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് CAT എഴുതിയിട്ട് IIM ജമ്മുവിൽ MBA പ്രോഗ്രാമിന് കയറുന്ന സ്റ്റുഡൻസിന്റെ കൂടെ തന്നെയായിരിക്കും IPM സ്റ്റുഡൻസും ഫൈനൽ 2 years സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കിനി കാണാം IIM ജമ്മുവിലെ ഈ കറന്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് ഇയറിന്റെ ഫൈനൽ പ്ലേസ്മെന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് CTC ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് 32 lakhs per annum ആണ്. അത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മന്ത്ലി ഓൾമോസ്റ്റ് 3 lakhs. സോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഹയസ്റ്റ് CTC ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് ഓഫർ ചെയ്തത്. ആൻഡ് ഈവൻ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ദി ഹയസ്റ്റ് CTC, അവിടുത്തെ ഒരു ആവറേജ് CTC എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയം CTC എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഇറ്റ്സ് അറൌണ്ട് 10 lakh അല്ലെങ്കിൽ 10,30,000. അത് വന്നാലും തന്നെ യു ഗെറ്റ് എന്താ മന്ത്ലി ഒരു 1 lakh സാലറി ആണ് ഈ IIM ജമ്മുവിൽ നിന്നും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ച് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേസ്മെന്റിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ആവറേജ് സാലറി എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്കിനി ഡൊമൈൻ വൈസ് ഓഫേഴ്സും ആൻഡ് അവർ ഓഫർ ചെയ്തൊരു ആവറേജ് CTC നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പൊ ഹയസ്റ്റ് ഓഫർ വന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസിൽ നിന്നാണ്. അതായത് മാക്സിമം പ്ലേസ്മെന്റ് വന്നത് മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ് ഡൊമൈനിൽ നിന്നാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് 67 അല്ലെങ്കിൽ 68%. ആൻഡ് അവരുടെ ഒരു ആവറേജ് CTC, ഈ ഡൊമൈൻ ഓഫർ ചെയ്ത ഒരു ആവറേജ് CTC എന്ന് പറയുന്നത് almost 10 lakh. അതായത് 9,98,000 എന്ന് പറയുമ്പോൾ almost 10 lakh. And after that you have finance. Finance almost 12.35% സ്റ്റുഡൻസിനാണ് ജോബ് ഓഫർ ചെയ്തത്. ആൻഡ് അവരുടെ ഒരു CTC എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ഹയർ ദാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് 12 lakh അല്ലെങ്കിൽ 11.5 lakh per annum. ആൻഡ് അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബാക്കി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കൺസൾട്ടിങ് ആണ്. യൂഷ്വലി ബാക്കി IIMസിലൊക്കെ കൺസൾട്ടിങ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്താ ഡൊമൈൻ വൈസ് ഹയസ്റ്റ് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കൺസൾട്ടിങ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ
IIM ജമ്മുവിൽ തേർഡ് പ്ലേസ് ആണ് കൺസൾട്ടിങ്ങിനുള്ളത്. കൺസൾട്ടിങ് അഗൈൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 10% സ്റ്റുഡൻസിന് ഓഫർ ചെയ്തു. ആൻഡ് ഇവരെ ആവറേജ് CTC എന്ന് പറയുന്നത് 11 lakh ആണ്. ദിസ് ഇസ് അഗൈൻ ഹയർ ദാൻ മാർക്കറ്റിംഗ് ആൻഡ് സെയിൽസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഏകദേശ ഒരു ഐഡിയ, ഡൊമൈൻ വൈസ് പെർസെൻറ്റേജും ഒരു ആവറേജ് CTC വിച്ച് ഇസ് ഓഫർഡ് ടു ദി സ്റ്റുഡൻസ്. ഇപ്പോൾ IIM ജമ്മുവിലെയും ഒരു പ്രോമിനന്റ് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. ഓൾമോസ്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി സിമിലർ ടു ദി അതർ IIMs. കമ്പനീസ് ഒക്കെ മോർ ഓർ ലെസ് വളരെ സിമിലർ ആണ്. യു ഹാവ് ഡിലോയിറ്റ്, ദെൻ ജെൻപാക്ട്, പേടിഎം, സീറ്റ്, ഇൻഫോസിസ്, വിപ്രോ, ദെൻ യു ഹാവ് ബൈജൂസ്, ദെൻ ടെക് മഹീന്ദ്ര, HCL, എക്സെട്ര. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ ഭയങ്കര സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ലൈക്ക് യൂഷ്വൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേജർ കമ്പനീസ് ആണ് ഇവരെല്ലാം. ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ IIMസിലും ഇതേ സെയിം കമ്പനീസ് തന്നെയായിരിക്കും മോർ ഓർ ലെസ് ഒരു പ്രോമിനന്റ് റിക്രൂട്ടേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി IIM ജമ്മുവിന്റെ അഡ്മിഷൻ IPM പ്രോഗ്രാമിനുള്ള അഡ്മിഷൻ പ്രോസസ് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിറ്റ് ഡിഫറെന്റ് ദാൻ ദി അതർ 2 IIMs. ഇപ്പോ IIM ജമ്മുവിനും IIM ബോധ്ഗയക്കും NTA അഥവാ നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസി കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന JIPMAT അഥവാ ജോയിന്റ് ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോഗ്രാം ഇൻ മാനേജ്മെന്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ് അഥവാ JIPMAT എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ IIM റോത്താക്കിലും IIM ഇൻഡോറിലും വി സോ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ദെയർ ഓൺ IPMAT എക്സാംസ്. IPMAT ഇൻഡോർ ആൻഡ് IPMAT റോത്താക്ക്. പക്ഷേ IIM ജമ്മുവിലും IIM ബോധ്ഗയയിലും JIPMAT എക്സാം ആണ് നിങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത്. ആൻഡ് JIPMATന്റെ സ്കോർ അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് 10th and 12th മാർക്സും IIM ജമ്മുവിൽ ഈ IPM അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഫൈനൽ ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെറിറ്റ് ലിസ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി JIPMAT സ്കോർ, ദെൻ അക്കാഡമിക് പ്രൊഫൈൽ അതായത് ക്ലാസ് 10th and 12th മാർക്സും പിന്നെ ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയും. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഒരു പെർസെന്റേജിന്റെ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് നമുക്കിനി നോക്കാം. എങ്ങനെയാണ്, എത്ര പെർസെന്റ് ആണ് ഓരോ വെയിറ്റേജ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. സോ ദിസ് ഇസ് ദി ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് പെർസെന്റേജസ് IPM അഡ്മിഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പൊ JIPMATൽ നിന്നും ഓൾമോസ്റ്റ് JIPMATന്റെ സ്കോർ 60% ഓളം വെയിറ്റേജ് വരുന്നത് JIPMATന്റെ സ്കോഴ്സിനാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ക്ലാസ് 10 ക്ലാസ് 12 മാർക്സിനും 15 വെച്ചിട്ട് ഈക്വൽ വെയിറ്റേജ് ആണ്. ദെൻ ഫൈനലി യു ഹാവ് എ ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്കോർ ആസ് വെൽ. ഇപ്പൊ ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി സ്കോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫീമെയിൽസിന് ഒരു 10 points അല്ലെങ്കിൽ 10 മാർക്സ് എക്സ്ട്രാ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ജെൻഡർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തമാണ് ഈ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് പെർസെന്റേജസ്. IIM ജമ്മുവിൽ IPM അഡ്മിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബ്രേക്കപ്പ് ഓഫ് പെർസെന്റേജസ് ആണ് ഈ നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനി സ്കൂൾ ടു IIMന്റെ വരുന്ന വീഡിയോസിൽ നമ്മൾ ഈ JIPMAT എക്സാം, IPMAT എക്സാം ഇതെല്ലാം വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടും വിശദമായിട്ടും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. സ്കൂൾ ടു IIM, IPMAT, JIPMAT ഓൺലൈൻ കോച്ചിംഗ് പ്രോഗ്രാം +1, +2 ബാച്ചുകളിലേക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഡൗൺലോഡ് ദ സ്കൂൾ ടു IIM ആപ്പ് നൗ. For more details, you can contact us using the links below.